الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيت أجمعين ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا ولأجدادنا لجداتنا لإخواننا لأخواتنا ولقراباتنا لمن له حق علينا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى أرواح الواقفين لهذا المصلى ثم إلى روح سيدنا المؤلف الحبيب عبد الله بن آل الحداد بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. Masuk aja ditutup sekalian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Halaman 5 ya, baris pertama. Waqad kana as-salaf. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد كان السلف الصالح رحمة الله عليهم في غاية الخوف من خاتمة السوء مع صلاح أعمالهم وقلة ذنوبهم، حتى قال بعضهم: لو أُرِضَ على الموت على الإسلام بباب الحجرة والشهادة بباب الدار، يعني الشهادة في سبيل الله، لاخترت الموت على الإسلام على باب الحجرة على الشهادة على باب الدار، لأني لا أدري ما الذي يعرض لقلبي فيما بين الحجرة إلى باب الدار. وقال آخر لبعض إخوانه: إذا حضرني الموت فاقعد عند رأسي وانظر، فإن رأيتني قد مت على الإسلام فخذ جميع ما معي فبئه، وخذ به سكرا ولوزا وفرقه على الصبيان، وإن رأيتني قد مت على غير ذلك فأعلم الناس ليصلي على من أراد أن صلى على بصيرة. وكان قد ذكر له علامة يعرف بها الفرق بين الأمرين. قال: فرأيته قد مات على الإسلام وفعل ما أمره به من التصدق على الصبيان، وحكايتهم في ذلك كثيرة مشهورة. Kita lanjutkan lagi. واعلم أن كثيرا ما يختم بالسوء للذين يتهاونون بالصلاة المفروضة والزكاة الواجبة والذي يتبعون عورات المسلمين والذين ينقصون المكيال والميزان
والذين يخدعون المسلمين ويغشونهم ويلبسون عليهم في أمور الدين والدنيا والذين يكذبون أولياء الله وينكرون عليهم بغير حق والذين يدعون أحوال الأولياء ومقاماتهم من غير صدق وأشبه ذلك من الأمور الشنيعة ومن أخوف ما يخاف منه على صاحبه سوء الخاتمة البدعة في الدين وكذلك إدمار الشك في الله ورسوله واليوم الآخر فليحذر المسلم من ذلك غاية الحذر ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم اللهم يا أرحم الراحمين نسألك بنور وجهك الكريم أن تتوفانا مسلمين وأن تلحقنا بالصالحين في عافية يا رب العالمين. Kita coba jelaskan ya. Melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang lalu, masih menceritakan tentang bagaimana para ulama salafus saleh itu begitu khawatir dengan persoalan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau melanjutkan, waqad kana as-salafus salih, para ulama salaf as-salih, yang dimaksud dengan as-salafus salih itu adalah ulama-ulama yang dahulu dari golongan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu dianggap salafus salih. Mereka itu, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, fi ghayatil khauf. Ghaya itu artinya tinggi ya. Dia artinya tujuan, tetapi dalam arti ini adalah orang yang sangat takut. Ana fi ghayatil khauf. Saya itu orang yang paling takut. Itu menggunakan fi ghayatil khauf. Sangat takut terhadap apa? Min khatimati su. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ma'a salahi a'malihim, ma'a di sini diartikan bukan bersama, tetapi meskipun. Meskipun apa? Salahi a'malihim, perbuatan-perbuatan mereka tuh bagus banget. Para ulama salaf saleh itu adalah orang yang wara, orang yang zuhud, orang yang penuh cinta kepada Allah, ibadahnya luar biasa, tapi masih takut sama su'ul khatimah. Apalagi kita. Mereka amalnya bagus, dosanya juga sedikit. Wa qillati dzunubihim. Qillah itu dari qalil, qillah sedikit. Dzunub itu adalah jamak dari dzambun, artinya dosa. Para ulama salafus saleh, mereka ini orang yang paling takut dengan mati dalam keadaan su'ul khatimah, meskipun amal perbuatan mereka itu baik-baik dan dosa mereka itu sedikit. Itu kata Al-Habib Abdullah. Hatta qala ba'duhum, sampai sebagian ulama salafus salih berkata, lau urido alayya al-mautu alal Islam. Alayya di sini bukan alal maut ya, alayya. Karena ya-nya ini tidak tertulis, harusnya tertulis. Lau urido alayya, kalau seandainya dihadirkan kepada saya al-mautu alal islami bibabil hujrah, mati dalam keadaan muslim di pintu rumah. Kata sebagian ulama salafus saleh. Wasyahadatu bibabid dar, mati dalam keadaan syahid tapi di depan pintu rumah. Ini ada di kamar, ada rumah, ada kamarnya, dia berada dalam kamar. Kalau seandainya saya diberikan pilihan, kata ulama salafus saleh, mati dalam keadaan Islam di pintu kamar dan mati dalam keadaan syahid di pintu rumah, mana yang lebih utama? Mati dalam keadaan Islam atau mati dalam keadaan syahid? Mati syahid atau mati biasa? Syahid dong. Kalau kita suruh pilih tentu mati syahid lebih utama. Tapi kata ulama, kalau seandainya diberikan pilihan mati dalam keadaan Islam tapi di pintu kamar dan mati dalam keadaan syahid di pintu rumah, berarti ada jarak untuk sampai ke pintu rumah. Apa? Lakhtartu al-mauta 'alal Islam. Saya akan pilih mati dalam keadaan muslim
ala babil hujrah, di pintu kamar. Kenapa? Li'anni la adri malladhi ya'ridu li qalbi, karena aku tidak tahu apa yang terjadi terlintas dalam hatiku fima bainal hujrati ila babidar, apa yang ada di antara kamar dengan pintu rumah. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Maka lebih baik saya memilih mati dalam keadaan Islam. Artinya apa? Para ulama salafus saleh kekhawatirannya begitu tinggi sampai kalau seandainya diberikan pilihan dia akan memilih seperti itu. Padahal jarak antara kamar dengan pintu rumah itu enggak, paling cuma 2 atau 3 meter. Tapi kalau diberikan pilihan dia akan mati dalam keadaan muslim ketimbang mati dalam keadaan syahid. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang terjadi antara pintu kamar dengan pintu rumah. Bayangkan, paling cuma berapa detik atau beberapa menit. Dia lebih memilih mati dalam keadaan Islam. Wa qala akharu, ulama lain berkata, li ba'di ikhwanihi, kepada sebagian saudara-saudaranya, idza hadaranil maut, kata sang ulama, dia berkata kepada saudara-saudaranya, apabila datang menjemputku atau datang kematian kepadaku, faq'ud, maka duduklah. Indarasi, dalam bahasa Arab itu menggunakan kata duduk atau 2 kata. Qa'ada, jalasa. Kira-kira sama nggak artinya itu? Sama, tapi konteksnya beda. Kalau jalasa itu dari tidur, duduk. Itu namanya apa? Jalasa, ijlis tuh. Tapi qa'ada dari berdiri, duduk. Sama nggak kira-kira? Beda itu. Jadi misalnya Anda lagi berdiri, saya bilang uq'ud, duduk. Tapi Anda lagi rebah-rebahan, saya bilang duduk, ijlis. Tapi dalam bahasa Arab kita yang dipakai di sekolah-sekolah, ijlis itu orang lagi diri disuruh duduk. Ijlis, kan begitu. Umum. Tapi nggak apa-apa. Tapi maknanya adalah sama. Dalam bahasa Arab kadang-kala konteksnya berbeda. Kata seorang ulama kepada sebagian saudaranya, dia mengatakan, kalau nanti kematian datang kepadaku, faq'ud inda ra'si, duduklah di sisi kepalaku. Wandur, lihatlah. Fa in ra'aitani, kalau engkau melihat aku, qad muttu 'alal Islam, mati dalam keadaan Islam, fakhuz jami'a ma ma'i, maka ambillah semua yang ada padaku, fabi'hu, dan jualah. Ba'a yabi'u bi'hu, itu artinya jual. Wa khudz bihi, dari hasil penjualan tersebut kau belikan apa? Sukaran. Apa sukaran? Gula-gula, manisan. Walauzan, sama, gula-gula laus. Gula-gula manisan itu yang biasa dipakai di isap anak-anak itu. Laus itu ada seperti apa sih? Gulali, permen kojek, itu namanya laus. Wa farriqhu, dan bagikan gula-gula dan permen tersebut alat sibyan, kepada anak-anak. Wa in ra'aitani, kalau seandainya engkau melihat aku, qad muttu ala ghairi dzalik, mati selain dalam agama Islam, fa'alimin nasa, maka beritahu orang, liyusalli ala man arada an shalla ala basiratin, untuk mensolatkan bagi siapapun yang mau solatkan. Artinya bagi orang yang mau nyolati silakan, bagi yang tidak nggak apa-apa. Kalau seandainya saya mati bukan dalam keadaan Islam. Karena itu nanti akan ketahuan itu tanda-tandanya. Makanya pada saat ketika orang meninggal, kita perhatikan bagaimana reaksinya. Kalau dia gelisah, itu khawatir. Kenapa? Karena Allah perlihatkan kepadanya pada saat ketika dia meninggal, tempatnya di mana? Apakah tempatnya di surga atau tempatnya di neraka? Ketika diperlihatkan tempatnya di neraka, dia gelisah. Dia tampar sono, tampar sini, dan seterusnya. Tapi kalau dia diberitahukan tempatnya di surga, dia senang. Dia akan senang, dia akan tersenyum. Karena dia lihat tempatnya adalah di surga. Maka untuk sampai kepada husnul khatimah, seperti yang kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, apa? Yang pertama, patuhi, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semampu kita. Jangan juga dipaksa, semampu kita. Yang kedua, selalu minta kepada Allah dimatikan dalam keadaan
husnul khatimah. Itu harus diulang-ulang. Makanya doanya para ulama itu sering kita baca pada saat ketika zikir atau doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu yang paling penting. Kenapa? Mati dalam keadaan husnul khatimah adalah dambaan setiap orang muslim. Sampai di mana tadi itu? Iya. Kata ulama itu, kalau seandainya saya mati dalam keadaan tidak Islam atau su'ul khatimah, maka beritahu kepada orang, mau sholati saya atau tidak, silakan. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Al-Habib Abdullah, wa kana qad zakara lahu alamatan yu'rafu biha al-farqu bainal amrain. Lalu orang itu, ulama itu menjelaskan kepada sebagian saudaranya tanda yang bisa dikenali perbedaan antara keduanya. Mati dalam keadaan husnul khatimah dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia jelaskan, ini loh kalau matinya begini husnul khatimah, kalau matinya begini su'ul khatimah. Dikasih tahu kepada saudaranya. Ternyata saudaranya bilang, qala, dia berkata, fara'aituhu qad mata 'alal Islam. Saya lihat dia mati dalam keadaan Islam, maka pesan dia, jual semua hartanya, bagikan kepada orang-orang, belikan permen dan manisan, dibagikan kepada anak-anak. Nah, di sini disebutkan, fara'aitu qad mata 'alal Islam wa fa'ala ma amarahu, dan dia melakukan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan? At-tasadduqu 'ala sibyan, bersedekah kepada anak-anak, wa hikayatuhum fi dzalika katsiratun masyhurah. Dan cerita tentang para ulama-ulama seperti yang disebutkan tadi, kata Al-Habib Abdullah, itu banyak sekali ceritanya dan populer. Tapi Al-Habib Abdullah cuma menjelaskan 2 cerita terkait dengan bagaimana para ulama salafus saleh yang amalnya sudah baik, dosanya sedikit, tapi kekhawatirannya terhadap mati dalam keadaan su'ul khatimah itu tinggi banget. Makanya kita berdasarkan apa yang diwasiatkan Al-Habib Abdullah, perbanyaklah kita berdoa minta kepada Allah supaya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Nah, di sini kemudian Al-Habib Abdullah menjelaskan apa sih yang menjadi penyebab mati dalam keadaan husnul khatimah. Dijelaskan sini. Dan kita bisa belajar supaya kita menjadi waspada dan kita menghindari apa yang menjadi penyebab matinya seorang dalam keadaan su'ul khatimah, naudzubillah. Wa'lam, ketahuilah, annahu katsiran ma yuhtamu bihi, ketahuilah bahwa banyak yang menyebabkan seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah itu kepada siapa? Yang pertama, lilladina yatahawanuna bis salatil mafruḍah. Orang yang tahawun. Tahawun itu artinya orang yang menganggap enteng. Orang yang mengenteng-entengkan. Mengentengkan apa? Salat yang wajib, bukan salat sunnah ya. Salat yang wajib, yang 5 waktu itu. Menganggap enteng dan mengenteng-entengkan. Kenapa? Salat ini menjadi sesuatu yang penting. Yang pertama, salat ini adalah rukun, fondasi. Fondasi Islam. Kalau seandainya salat ini rapuh, maka bangunan keislaman menjadi rapuh. Yang kedua, yang menjadi tolak ukur diterima tidaknya amalan kita nanti pada saat ketika hisab di hari kiamat itu, kata Nabi, salat kita. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali, kata Nabi, yang dihisab, yang diperiksa pada hari kiamat nanti, salatnya. Idza saluhat, apabila salatnya bagus, saluha sairu a'mali, maka yang lainnya bagus. Wa idza fasadat, kalau salatnya bermasalah, rusak, fasada sairu a'mali, maka semua amal perbuatan lainnya pun menjadi rusak. Maka salat menjadi penting. Saking pentingnya salat, kita tidak boleh itu meninggalkan salat meskipun kita sakit. Kalau puasa Ramadan sakit bisa diqadha. Betul Pak ya? Tapi kalau seandainya sholat, Anda sakit, apakah perlu kita mengqadha sholat? Pertanyaannya, perlu nggak? Sholat tetap dilaksanakan dengan caranya. Misalnya Anda nggak bisa berdiri, maka sholatnya duduk. Tidak bisa duduk, berbaring.
tidak bisa berbaring misalnya dengan menggunakan isyarat dan seterusnya. Artinya apa? Tidak ada pemaafan untuk meninggalkan sholat, karena sholat itu menjadi tolak ukur amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nah, sekarang kita mencoba menjelaskan apa sih yang dianggap dengan orang yang menganggap enteng sholat. Kira-kira apa? Dia menganggap enteng. Yang pertama, suka nunda-nunda sholat tanpa alasan. Misalnya sholat zuhur jam berapa? 12.20. 12 berapa sih? 12 lewat lah. Dia undur tanpa alasan ini. Kecuali kalau orang sibuk mungkin lain cerita. Dia undur, tiba-tiba udah mau masuk asar baru dia sholat. Itu dianggap orang yang menunda-nunda sholat tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat. Yang kedua, dia sholat tanpa rukun dan syarat. Sholatnya semaunya aja, nggak pernah ngaji. Sholat ikut-ikutan aja. Nah, sholat seperti itu, kata Nabi, berapa banyak orang yang sholat tapi nggak diterima sholatnya. Kamin qa'imin laisa lahu min qiyami illa ta'ab. Tapi cuma capek doang. Makanya harus ngaji. Bukan cuma ikut-ikut, tapi ngaji bagaimana cara takbirnya, bagaimana mengucapkan Al-Fatihahnya seperti apa, rukunya seperti apa, dan seterusnya. Itu ada 4 madhab. Jangan saling menyalahkan, karena masing-masing punya dasar. Madhab Syafi'i ada aturan-aturannya. Kita harus mengaji, terutama ngaji tentang fikih salat. Insya Allah nanti pada saat pembahasan tentang salat di dalam kitab ini, insya Allah kita akan jelaskan secara fikih dan secara sufinya. Nanti fikihnya kita jelaskan bagaimana salat menurut madhab Syafi'i, lalu kemudian apa yang bisa membuat Allah menerima salat kita. Tentu dengan pendekatan tasawuf dan pendekatan fikih, menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Yang ketiga, orang yang dianggap tahawun di dalam persoalan sholat itu adalah apa? Ada yang tahu nggak? Selain yang pertama dia menunda-nunda sholat, yang kedua tidak melaksanakan rukunnya, yang ketiga dia melaksanakan sholat niatnya bukan karena Allah. Karena semua amalan kalau dilaksanakan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dianggap tahawun fi shalah. Maka kalau kita sudah tahu orang yang menganggap enteng persoalan salat seperti yang disebutkan tadi, maka kita harus hilangkan itu, hindarkan yang seperti itu. Yang pertama, hindarkan menunda-nunda salat tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Yang kedua, kita harus ngerti syariatnya, tahu rukun dan syaratnya. Yang ketiga, kita harus melaksanakan ikhlas karena Allah, dan yang keempat adalah khusyuk. Khusyuk itu apa maksudnya? Kata Imam Al-Ghazali, pada saat ketika kita takbir, di situ kita ingat Allah, disitulah syarat khusyuk minimal sudah kita penuhi. Tapi kalau kita tidak mungkin bisa khusyuk secara maksimal. Kenapa? Biasanya kalau kita sudah sholat, itu masuk semua pikiran kita itu. Apa aja, utang kita, apa yang terjadi di rumah tangga itu masuk. Tapi kalau orang khusyuk, semua itu menjadi hilang. Pernah Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah diberitahu oleh Rasul, "Ya Ali, saya akan memberikan kepada engkau nih pakaian. Tapi sebelumnya kau sholat dulu lah." Jadi Ali bin Abi Thalib sholat. Ketika dia sholat, selesai sholat, ditanya sama Nabi, "Ya Ali, warna apa yang kau minta?" "Warna putih ya Rasul." Sholatmu enggak khusyuk. Kenapa? Mungkin pada saat kau lagi sholat, kau memikirkan kira-kira warna apa yang pas untuk saya ambil. Artinya apa? Persoalan seperti itu bisa mempengaruhi. Dunia mempengaruhi kehusuan sholat. Kalau bahasa kita yang paling mudah, orang dianggap khusyuk, kalau bom di belakang kita nggak dengar itu. Kita sholat itu nggak dengar, itu namanya khusyuk. Kalau kita baru gempa sedikit, dia udah kabur. Itu kasus cerita-cerita kalau kita buka di YouTube, lihat orang gempa lagi sholat di masjid, bubar itu. Kenapa? Karena sholatnya nggak khusyuk. Masih ada rasa ketakutan, dia akan ditimpa oleh musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa memikirkan yang lain. Tapi kita tidak mungkinlah khusyuknya secara maksimal, tapi khusyuk kita minimal pada saat ketika kita takbir Allahu Akbar, di situ kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali, yakfi, cukup. Anda dianggap sudah khusyuk secara minimal dan salat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Yang kedua, waz-zakatil wajibah. Orang yang melalaikan persoalan zakat yang wajib.
Yang dimaksud zakat wajib itu ya zakat mal. Bukan zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah udah pasti semua orang mampu. Karena jumlahnya tidak begitu banyak, tapi zakat mal. Orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat mal, itu adalah yang pertama, hartanya sudah mencapai nisabnya. Nisab itu apa tuh? Ukuran. Batasan harta minimal sudah memenuhi syaratnya. Atau yang kedua, ditambah bulughul haul. Masuk 1 tahun. Masuk 1 tahun. Misalnya, dalam kitab-kitab fikih bicara tentang zakat, misalnya zakat emas. Kalau andainya istri kita punya emas yang tidak dipakai ya, yang disimpan. Ingat, bedakan antara yang dipakai dan disimpan. Kalau yang dipakai nggak kena zakat. Yang disimpan ada 85 gram. Batasan nisabnya itu adalah 85 gram. Kita punya 86 gram yang disimpan. Kadang-kala ada juga ibu, kok itu saya pakai semua aja lah, biar nggak kena zakat. Nah, itu kan ada normalnya. Orang pakai perhiasan emas itu kan standarnya yang dipakai. Tapi sisanya pasti disimpan. Nah, yang disimpan itu diukur, ditimbang berapa gram. Kalau seandainya mencapai 85 gram ke atas, maka dia kena kewajiban zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Kira-kira emas sekarang berapa? 1 gram. Berapa? 1 juta ya. Berarti 85 juta. 2,5% dari 85 juta berapa? Keluarkan. 8 juta dah. Hitung dulu, jangan 8 juta aja. 85 juta, 2,5% berapa itu? Nanti dihitung di kalkulator tuh, coba. 85 juta dikurangi 2,5%. Itu yang dikeluarkan. Berapa? 2 juta 125 per tahun dia keluarkan. Berat nggak itu? Ada sebagian orang berat itu. 2 juta kan gede juga itu. Sama dengan tabungan. Kita punya tabungan di bank. Tabungan ini, itu kena juga zakatnya. Bagaimana caranya? Dianalogikan, dikiaskan dengan emas. Tabungan kita sudah 85 juta di bank. Kena zakat nggak? Kena. 2,5%. Setiap tahun. Berapa yang dikeluarkan? 2 juta 125 ribu. Untuk memudahkan kita, karena uang itu lebih bagus kita zakatnya kita pecah aja. Setiap bulan kita kasih keluarga kita. Setiap bulan kita pecah. Misalnya 2 juta dibagi 12 bulan. Berapa itu? 200 ribu. Nah, itu pada saat ketika kita kasih keluarga kita yang miskin, memang membutuhkan, niatkan saja itu buat zakat mal. Dikasih misalnya untuk makan. Biasanya ada kan keluarga kita yang memang hidupnya susah. Kasihlah 250 ribu. Hitungannya jadi niat kita kan setelah dihitung 85 juta sekian, berarti kita berikannya kan berikutnya. Itu kita cicil aja per bulan. Boleh nggak? Boleh. Kepada yang utama adalah keluarga kita dulu. Kalau keluarga kita sudah selesai, baru tetangga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa harus keluarga kita? Karena yang pertama, kita mempererat silaturahmi di antara keluarga itu lebih penting. Jadi utamakan dulu keluarga. Nah, orang yang melalaikan zakat wajib ini, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, rentan terkena mati dalam keadaan sul khotimah. Makanya kita kalau ada harta, kita lihat dulu. Kalau harta kita cuma 50 juta di bank, ya belum kena itu. Atau misalnya kontrakan. Nah, ini kontrakan ini. Kontrakan. Ini yang punya kontrakan hati-hati nih. Pak Yapu ini. Kontrakan juga dihitung itu kena. Bagaimana cara menghitung zakat kontrakan? Hitungannya pakai zakat pertanian. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Ambil haknya pada saat ketika dipanen. Itu pertanian. Tetapi orang memanen hasil kos-kosan dan kontrakan kan per tahun. Jadi pada saat memanen mengambil tuh dari orang yang kontrak itu selama 1 tahun kan dihitung. Berapa kira-kira nisabnya? Nisabnya dikiaskan dengan nisab pertanian. 750 kg beras. 1 kg beras harganya berapa? Berapa? 1 kilo bukan 1 gram. Maksudnya murah banget ya.
1 kilogram berapa? 1 kilo itu beda dengan 1 gram loh. 18.000. Anggap aja 20.000 lah. Karena beras yang agak mahalan dikit lah. Jangan juga beras yang abal-abal kan, yang mahal sekitar 20.000, 25. Sekarang kali 20.000 kali 750. Berapa coba hitung dulu? Supaya kita lebih jelas. 15 juta. 15 juta kan? Per tahun. Per tahun. Per tahun hisapnya. Kita punya kontrakan satu. Satu ini. 1 tahun, 1 bulannya berapa? 1 juta. Berarti 12 bulan 12 juta. Tadi berapa? Belum kena. 2 kontrakan. Satu bulan 1 juta. Berarti 2 juta. Kan 2 kontrakan. Kali 12 berapa? 24 juta. Kena nggak? Kena. Berapa? 10% itu kalau dia bersih 10%. Kita anggap aja kata 10% lah. Atau kalau seandainya kita ada biaya operasional, kebersihan, cleaning tuh, dari kita kan itu dipotong tuh, berarti 5%. Jadi kalau seandainya tidak ada biaya pembersihan, itu masing-masing anak kontrakan atau kos yang membersihkan, itu 10%. Bisa paham ya? Kalau seandainya kita yang bersihkan, ada cleaning service, kita punya tenaga yang kita bayar, berarti ada biaya operasional, 5% zakatnya. 5% dari 25 juta, berapa? 24 juta. Berapa itu? 24 juta, 5%. Berapa? Keluarkan. Hitung aja 25 juta minus 24 5%. Berapa? Hah? 1 juta? 1.200.000 kita keluarkan zakatnya itu. Jangan pelit-pelit itu. Jangan ingat pelitnya. Kenapa? Karena kalau dikeluarkan zakatnya itu akan bertambah harta kita. Tidak berkurang. Mana kasas sedekah min mal, kata Nabi. Tidak akan pernah berkurang harta karena sedekah. Sedekah itu masuknya zakat, infak, dan lain sebagainya. Akan pernah berkurang. Nabi yang bilang, masa kita nggak percaya sama Nabi? Maka kalau kita punya kontrakan 2 saja, ingat, berapa per bulan? Tinggal hitung 750 kg kali berapa harga beras. Tinggal hitung aja. Oh, kalau cuma 15 juta misalnya, 15 juta, berarti kalau 2 kontrakan kita sudah punya. Sudah kena kewajiban mengeluarkan zakat. Jangan anggap enteng Pak, hati-hati itu, dihitung itu. Bukan cuma itu, yang lain juga sama. Anda berdagang, dihitung juga itu. Berdagang, tapi nanti lihat nisabnya, kira-kira memenuhi enggak. Oh ini kayaknya serem banget Islam ini. Bang, Islam enggak serem. Semakin Anda mematuhi apa yang diajarkan oleh Allah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, Anda akan semakin beruntung hidupnya. Tidak akan berkurang itu harta. Kalau saya ceritakan banyak itu. Cerita-cerita bagaimana orang-orang yang dermawan itu hidupnya semakin kaya dan semakin kaya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah mereka yattabi'una auratil muslimin. Sebenarnya bukan yattabi'un, tapi yatatabbaun. Tatabba'a itu artinya mencari-cari. Kalau yattabi'un itu mengikuti. Tapi yatatabbauna auratil muslimin, suka cari-cari kesalahan orang-orang Islam. Kerjaannya buzzer itu. Buzzer itu sudah pasti kalau memang dia tidak taubat, itu matinya dalam keadaan tidak bagus. Kenapa? Karena yang dia kerjakan adalah mencari-cari kesalahan orang. Sementara Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk selalu bersatu dalam persaudaraan Islam. Salah satu yang membuat persaudaraan Islam terkoyak-koyak, tercabik-cabik adalah orang yang suka mencari aib orang lain. Setelah itu di-share di grup. Si A begini nih, di-share. Sehingga orang jadi tahu. Itu sangat dilarang oleh Islam. Bahkan sampai-sampai Al-Quran mengatakan orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain disebut dengan tahassus, tajassus, itu seperti orang yang makan bangkai itu. Kira-kira ada nggak orang yang mau makan bangkai saudaranya yang muslim? Nggak ada yang mau. Kan disebutkan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtum, kata Allah dalam surah Al-Hujurat. Apakah salah seorang dari kalian suka memakan daging bangkai saudaranya padahal kalian sendiri itu tidak mau? Kalian jijik. Maka orang yang suka mencari-cari aib orang lain atau menyebarkan aib orang lain dan membicarakan keburukan orang lain, kata Allah dalam Al-Quran, seperti orang yang makan bangkai itu. Makan bangkai saudaranya.
Bahkan dalam sebuah hadis Nabi disebutkan, ini saking pentingnya persaudaraan Islam dan dilarangnya kita memecah belah persaudaraan Islam dengan cara seperti yang tadi dilarang. Nabi pernah mengatakan, man tasamma'a haditha qaumin wa hum lahu karihun subba fi udunaihi al-unuk fil yaumal qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang suka nguping, tasamma itu nguping tuh. Nguping pembicaraan orang dikupingi jadi dengerin gitu. Dan orang yang dikupingi itu nggak suka itu. Maka Nabi mengatakan subba fi udunaihi, maka akan dituangkan di telinganya itu al-unuk yaumul qiyamah, cairan tembaga pada hari kiamat. Kenapa? Karena orang yang seperti itu pasti motifnya adalah dia akan sebarkan sehingga persaudaraan antara Islam itu menjadi rapuh dan menjadi koyak. Makanya di Al-Habib Abdullah mengatakan orang yang kerjaannya suka mencari-cari kesalahan orang lain itu rentan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita teruskan aja ya, biar cepat selesai lah. Atau kita hentikan sampai di sini, baru tanya jawab. Hah? Masih bisa ya? Karena ini kan waktu kita mulai maghribnya agak lambat ya. Kita teruskan saja, karena ini masih panjang juga. Yang berikutnya adalah walladzina yanqusunal mikya wal mizan. Orang yang suka mengurangi timbangan itu. Kalau dia jual kain, dia kurangi itu ukurannya. Yang harus 1 meter jadi 900 senti misalnya. Jadi kurang berapa senti? 10 senti. Atau kurang 1 senti misalnya. Itu dianggap orang yang mengurangi takaran. Kalau soal timbangan biasalah kita tahu. Termasuk dianalogikan pada saat sekarang ini adalah orang yang suka mengurangi proyek-proyek pembangunan itu. Betul ya? Misalnya jalan aspal ini, ukurannya kan 4. 4 ini ya. Dia kurang itu jadi berapa? Jadi 3, sehingga jalannya cepat rusak tuh. Yang seharusnya kuat berdasarkan proyeknya itu sudah ditentukan, RAB-nya segini, rincian anggaran belanjanya sekian, dia kurang itu. Kenapa? Di situ banyak orang-orang yang minta sehingga dia menjadi berkurang. Ini termasuk wailul lil mutaffifin. Kategori orang yang suka mengurangi takaran. Termasuk koruptor, kena ini. Para koruptor ini termasuk kategori al-mutaffifin. Orang yang suka mengurangi-ngurangi. Anggarannya sekian dikurangi, atau orang yang suka markup. Dianggarkan misalnya pembelian laptop 10 juta. Dianggarkan berapa? 25 juta. Betul Pak ya? Ini di kantor-kantor Pak. Biasanya di kantor-kantor begitu tuh. Karena saya lihat sendiri. Ini kok harga laptopnya begini, ini 7 juta ini. Kok 25 juta dianggarkan? Sisanya kemana? Tentu masuk kepada orang yang bagian perencanaan. Tuh, kerjasama dengan bagian penyediaan laptop. Padahal harganya 7 juta, ditulislah 25 juta di penyediaan laptop. Sehingga sisanya berapa? 18 juta bagi-bagi. Hati-hati, ini masuk kategori al-mutaffifin. Orang yang melakukan korupsi dan orang yang melakukan perhitungan dalam bahasa akuntansi namanya fraud. Ada kecurangan dalam akuntansi. Di sini ada yang kuliah akuntansi enggak? Ada yang disebut dengan fraud. Fraud itu artinya dia hitung itu ada kecurangan-kecurangan dia lakukan. Dan orang yang ngerti ya orang mereka akuntansi, kita nggak paham. Kadang-kadang kita nggak paham. Termasuk proyek-proyek pembangunan juga tuh kontrak konstruksi. Hati-hati tuh. Ya, konstruksi itu hati-hati. Dia buat rencananya ini sekian nih. Pada saat jalan pintunya beda. Tuh. Yang seharusnya kualitasnya A, kualitasnya dikurangi. B, kita nggak tahu Pak. Karena kita bukan expert, bukan orang yang ngerti tentang persoalan itu. Tapi ingat, hati-hati terkena yang disebut dengan tatfif. Orang-orang yang mengurangi ukuran-ukuran. Walladzina yakhda'unal muslimin wa yaghussunahum wa yalbasuna 'alaihim. Itu kata yakhda'un, yaghussun, yalbasuna 'alaihim itu maknanya sama, yaitu orang yang mencurangi, menipu. Menipu siapa? Al-muslimin, orang-orang Islam dalam urusan agama dan urusan dunia. Misalnya gimana? Dalam urusan agama, kalau urusan dunia gampang lah, kita sudah tahu lah bagaimana orang nipu di dagang misalnya. Dagang itu kan banyak penipuan itu. Atau dagang online itu paling sering itu disebutkan rinciannya di online itu. Kalau kita online kan ada deskripsi itu. Pas datang barangnya beda. Betul ya?
Sering itu dianggap mencurangi. Nah, dalam persoalan agama, Pak, banyak persoalan agama digunakan ayat-ayat Allah untuk menjual. Misalnya apa? Sedekah. Sedekah ini. Gunakanlah ayat-ayat sehingga orang, ayo ikut sedekah dengan uangnya digunakan untuk apa? Kepentingan dia. Ini banyak kan, kita pernah dengar seorang ulama ya, seorang dai, tapi saya nggak perlu sebutkan. Ada yang menggunakan ayat-ayat sedekah untuk mencari sedekah itu. Pernah dengar kan? Kita nggak usah sebutin namanya lah. Tapi ada fenomena seperti itu. Ini berhati-hati. Karena dia mencurangi atau dia memberikan penafsiran terhadap agamanya itu menyesatkan mereka. Itu banyak, Pak. Ustadz-ustadz yang seperti itu banyak. Dia berikan tafsiran sehingga orang menjadi tersesat itu. Orang nggak tahu kalau ini penafsirannya sesat. Hati-hati. Makanya soal jamaah itu lebih bagus banyak mengaji di mana aja supaya ada pembanding. Supaya Anda kritis. Jangan cuma satu ustadz. Kalau satu ustadz Anda jadi ta'assub dengan ustadz itu, hati-hati tuh. Yang ngaji dengan ustadz A, ustadz B, ustadz C, loh kok beda-beda? Disitulah Anda melakukan kritisasi atau kritik. Kira-kira yang mana ini yang pas? Anda baca lagi, Anda tuh lah. Karena mungkin perbedaan-perbedaan dalam konsep itu biasa. Kalau Anda tidak kritis, bermasalah. Dan banyak orang menggunakan ayat-ayat Quran untuk menyesatkan orang lain. Dan ini disebutkan oleh Habib Abdullah, orang yang seperti itu rentan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berikutnya adalah wa yukadzibuna awliya Allah wa yunkiruna alaihim bighairi haq. Orang yang mendustakan wali-wali Allah. Ada orang yang percaya sama wali, ada. Dan mengingkari keberadaan mereka, ada. Enggak percaya sama keramat yang dipunya oleh seorang wali, itu banyak tuh. Terutama orang-orang Wahabi itu enggak percaya itu adanya keramat. Makanya mereka melarang tuh ziarah kubur. Ziarah makam-makam wali itu dilarang oleh mereka. Kenapa? Mereka bilang bahwa kita minta sama kuburan, kan lucu. Kita bukan minta sama kuburan, tapi kita tabarrukan tawassul. Minta wasilah. Kenapa? Karena orang-orang soleh. Orang yang tidak mempercayai dan mengingkari waliullah dan mengingkari keramat yang dimiliki oleh waliullah atau karamah, itu kufur hukumnya. Kafir. Kenapa? Karena dia nggak percaya sama Quran. Nggak percaya sama hadis. Karena dalam Al-Quran disebutkan, Allah sendiri sebutkan karamat yang diberikan kepada orang-orang yang dekat sama Allah. Siapa? Contohnya, zaman Nabi Sulaiman, saya cerita ini. Nabi Sulaiman itu kan pernah satu ketika mengirim utusan kepada Ratu Balqis. Lalu kemudian Ratu Balqis diminta oleh Nabi Sulaiman dan masuk dalam keadaan Islam. Ratu Balqis ini kan bermusyawarah, akhirnya dia datanglah untuk menemui Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman bilang, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ya'tuni muslimin. Wahai para pembesar-pembesarku, kata Nabi Sulaiman. Dalam Al-Quran surah An-Naml, nanti dicek. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Balqis ke sini sebelum dia datang dalam keadaan menyerahkan diri, dalam keadaan Islam? Apa? Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Kata ifrit dari bangsa jin yang ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman karena izin Allah, apa dia bilang? Saya bisa datangkan singgasana itu sebelum kau berdiri dari tempatmu. Hebat nggak tuh iblis? Maksudnya ifrit hebat nggak? Hebat, dia punya sains. Makanya jin itu lebih hebat dari kita karena dia punya sains yang bisa menyelam. Pada zaman Nabi Sulaiman itu mencari permata-permata itu. Kita nggak mampu menyelam dasar lautan. Ifrit bisa. Kata ifrit, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Saya ini adalah orang yang kuat dan mampu mengangkat singgasana itu, dan aku adalah orang yang bisa kau percaya, wahai Sulaiman. Lalu apa kata orang yang diberikan ilmu terkait dengan kitabullah? Artinya ulama ya. Ulama wali lah. Apa? Qala alladzi indahu ilmu minal kitab ana atika bi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Lebih hebat lagi. Orang yang diberikan ilmu oleh Allah, ini waliullah. Dia bilang sama Nabi Sulaiman, saya akan mendatangkan singgasana Ratu Balqis ini sebelum kau mengedip. Lebih cepat mana itu? Sebelum mengedip gitu. Anda bayangkan itu. Berapa detik tuh? Nah, falamma ra'a mustaqiran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Pada saat ketika belum dia berkedip, singgasana sudah di situ. Depan Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi
liyabluwani ashkur am akfur. Ini adalah anugerah dari Tuhanku untuk menguji aku apakah aku bersyukur atau kufur. Artinya apa? Pada zaman Nabi Sulaiman ada waliullah punya keramat itu. Siapa? Dia bisa mendatangkan sehingga Sanaratul Balqis yang jaraknya jauh dari Nabi Sulaiman dalam waktu 1 detik. Sebelum kau mengedip. Anda ngedip kira-kira berapa detik? Berapa detik tuh? Malah lebih cepat mengedip daripada 1 detik tuh. Berarti lebih cepat dari 1 detik. Tapi singgasana sudah ada. Kira-kira wali nggak tuh orang itu? Wali itu keramat tuh. Kedua, Siti Maryam. Diberikan oleh Allah buah-buahan yang tidak ada pada zaman itu. Musim dingin, buah-buahan musim panas. Musim panas, buah-buahan musim dingin. Ada nggak yang begitu? Siti Maryam, karena dia ada wali min awliyaillah. Ashabul Kahfi, sama. Itu adalah keramat yang diberikan Allah kepada orang-orang soleh. Maka kalau orang mengingkari adanya keramat wali, kufur dia. Kenapa? Mengingkari Quran, mengingkari sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka kata Al-Habib Abdullah, orang yang mendustakan wali dan mendustakan karamah yang ada pada wali, dia adalah rentan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyahzubillah. Saya pikir sampai sini ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain, masih ada kaitannya. Tolong ditandai ya. Karena ini masuk ke dalam inti yang ingin ditekankan oleh Al-Habib Abdullah, bagaimana kita menghindari apa yang disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat terbatas ini. Kalau memang ada waktu bisa tanya jawab, saya persilakan. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.